تو اس کو کون کرتا ہے؟ یہ کون لوگ کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں؟ کون لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کون لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عوام کو بیدار کرتے ہیں؟ پچھلے سال 10 لاکھ حافظ قرآن نکلے. حافظ قرآن تو چانتا لے کے جانا. ہمارے پاس تو کوئی دلوں کے راز تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں کیا پتا آپ کے دل میں کیا ہے. لیکن ایسے ایک تو کوچے، اوپر سے جاہل، اوپر سے جنگلی جو مرتے ہیں، ان کے فیونرلز کے باہر جا کے ان کو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں کہ تم اس وقت جہنم میں جل رہے ہوگے. وہ لوگ جو اس وار سے ڈس ایگری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اوپر حکومت کون کر رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کس کے اوپر تنقید کرنے کا حق یا اجازت نہیں ہے. جو ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں ان کو آدھی سمجھ آ چکی ہوئی ہے، انکلوڈنگ یوتھیے جو ایک پیج پہ ہوا کرتے تھے. ان کو پتا ہے کہ آپ کن کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے، اور پھر کون سا ڈالا آتا ہے اور پھر آپ کہاں چلے جاتے ہیں. یہاں پہ پاکستان میں بھی ایک عجیب چورن بیچا جاتا ہے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ او جی آپ پینٹاگون کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے، آپ کسی بھی ملک میں اداروں کے اوپر تنقید، پتہ نہیں کون سے ملکوں کی ایگزامپل دیتے ہیں. شاید پوٹن کی دیتے ہیں جہاں پہ وہ پرچ کر رہا ہے، اپنے مخالفین کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، یا چائنا کی دے رہے ہیں جہاں پہ وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، لوگوں کو غائب کر دیتے ہیں. کیونکہ امریکہ میں تو پینٹاگون کے اوپر اور آرمڈ فورسز کے اوپر، ایون امریکہ میں جو ان کے شہداء ہوتے ہیں جو مرتے ہیں، ان کے فیونرلز کے باہر جا کے ان کو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں کہ تم اس وقت جہنم میں جل رہے ہوگے. وہ لوگ جو اس وار سے ڈس ایگری کرتے ہیں. تو یہ عجیب چورن بیچا جاتا ہے. ابھی آسٹریلیا میں ایک وکٹوریا کراس کا جو سب سے ہائیسٹ ملٹری کا ایوارڈ ہے جو وہ دیا ہوا تھا، اس کے اوپر 2 جرنلسٹوں نے اس کے جنگی جرائم جو اس نے افغانستان میں کیے ان کو پکڑا اور تھئی پھیر دی انہوں نے سب کی. کوئی بندہ یہاں سے غائب نہیں ہوا، کسی کا جہاز اوپر سے نہیں نیچے گرا، کسی کی ایکسیڈنٹ سے موت نہیں ہوئی، کوئی کھڑکی سے باہر گر کے نہیں مرا، کوئی ڈالا نہیں آیا کسی کو اٹھانے. تو یہ آزاد معاشرے ہیں. لیکن پاکستانی عوام کا مسئلہ یہی ہے کہ ٹرین نکل جاتی، پھر ان کو یاد آتا وہ یار ہے تو ساڑھے والی ٹرین تھی، ہم نے اس کے اوپر بیٹھنا تھا. تو آدھی تو ان کو شاید سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کن لوگوں کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے. دوسری کیا ہے؟ دو قومی نظریہ، وہ مذہب جس کے اوپر آپ تنقید نہیں کر سکتے. بڑے بڑے لبرل جو ہیں ہمارے بیچارے ڈرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاید وہ بددیانت ہے، وہ ڈرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں ایسا کلچر بنایا گیا کہ آپ کسی بھی چیز کا تنقیدی جائزہ آپ نہیں لے سکتے. اور میرے جیسے لوگ ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ جب آپ ایک جگہ پہ پابندی لگاتے ہیں تو وہ پھر اگلی بار پابندی آگے بھی جاتی ہے. تو مذہب سے کام شروع ہوا، اب آپ کی ریاستی اداروں تک آ گئی ہے بات، اور پھر آپ کے جو سو کالڈ لیڈرز ہیں آپ ان کے اوپر بھی بات نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایسے ہی کام چلتا رہے گا انلیس آپ اس کی ہوا کا رخ بدل دیں، انلیس آپ کہیں نہیں ہم ان کے اوپر بھی تنقید کریں گے اور ہم نے مذہب کے اوپر بھی تنقید کرنا. تو اس کو کون کرتا ہے؟ یہ کون لوگ کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں؟ کون لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کون لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عوام کو بیدار کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ تو یہ کام نہیں کرتے. تو چلیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ سے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اگر اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو patreon.com/حارث سلطان پر جا کر پیٹرن بھی بن سکتے ہیں، نہیں تو نیچے کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں. تو چلیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. تو کون لوگ ہیں جو عوام کو جگاتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں ایکٹیوسٹ. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جن لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ تو آپ کو اپنے کبھی پلیٹ میں طاقت نہیں دیتے، آزادی آپ کو کبھی بھی مفت میں نہیں ملتی، آپ کو لڑنا پڑتا ہے. تو کچھ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں. پاکستان جیسی بانجھ زمین میں ایک ایسے کچھ فری تھنکرز ہیں، کچھ ایسے آزاد سوچ رکھنے والے کیرزمیٹک لوگ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں جن کے اوپر زمین تنگ کی جا رہی ہے. میں بات کر رہا ہوں پیپل لائک سید مزمل، ڈاکٹر تیمور، شہزاد غیاث، جو ان میں سے سب سے اوپر ہیں، سب سے آگے، سب سے پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں. وہ ہم ڈاکٹر پرویز ہود بوائے صاحب. ڈاکٹر پرویز ہود بوائے صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اکیلے تھے، اور جس زمانے سے وہ یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا وغیرہ بھی نہیں تھا. لیکن اب ایک ایسی ریسرجنس سوشل میڈیا کی بدولت ایسی ہوئی ہے کہ پاکستان کی زمین میں سے کچھ لوگ ایسے نکل رہے ہیں جو کریٹیکل باتیں کر رہے ہیں. یہ سارے مسلمان ہیں، یہ سارے ریفارم کرنا چاہتے ہیں اپنی سوسائٹی کو، یہ سارے پاکستان کا دکھ رکھتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو 1-2 دن پہلے سید مزمل نے یہ فیس بک کے اوپر پوسٹ ڈالی، کسی نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا. میں نے دیکھ کے میں نے کہا ہاں تو اس میں وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ. میری ان سے بات نہیں ہوتی، میں ان میں سے کسی سے پرائیویٹلی بات نہیں کرتا، میں کسی کو نہیں جانتا. بلکہ ان میں سے ڈاکٹر تیمور کے اوپر اور شہزاد کے اوپر تو میں نے تقریباً 3-4 دن پہلے ایک ویڈیو بھی ڈالی تھی کرٹیسزم کرتے ہوئے کہ یہ سارے عاشقان رسول ہیں. یعنی میں ملحد، میں ایتھیسٹ ہو کے تنقید کر رہا ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ آپ عاشقان رسول ہیں. یعنی جس طرح میں ہر عاشق رسول کے اوپر تنقید کرتا ہوں. تو یہ ہے اس ملک کا المیہ کہ جو عاشقان رسول ہیں، جو ثبوت دیتے ہیں کہ وہ عاشقان رسول ہیں، ان کے اوپر بھی انہوں نے جتھے چھوڑے ہوئے ہیں. تو یہ سید مزمل کی پوسٹ تھی جس میں وہ شکوہ کر رہے تھے کہ کچھ اس طرح کے یہ لنڈے کے 3rd کلاس قسم کے دیسی، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، اتنے نلائق. ان میں سے ایک راجے روجے کے ساتھ میری ڈیبیٹ ہوئی تھی، وہ جا کے ڈیبیٹ دیکھیں. نیچے سوائے مومن جو ہے، مومن یہی کہے گا ہاں ہاں جی بڑی آپ نے تعریف کی باتیں، بڑی باتیں کی. اس کو ڈپریشن میں چلا گیا تھا 2 ہفتے. اس نے 1 ہفتے بعد جا کے وہ ڈیبیٹ اپنے چینل پہ اپلوڈ کی تھی بیکاز ہی نیو ہی ہیڈ میڈ اے ہیوج بلنڈر. تو شارٹس بھی پڑی ہوئی ہیں، وہ بھی دیکھ لیجئے گا. میں نے تو یہ بات نہیں کی کہ ایبسولوٹلی، وہ کہہ رہے ہیں ایبسولوٹ انسانوں کا قتل کر دینا ایبسولوٹلی رونگ، ایبسولوٹلی رونگ، ایبسولوٹلی رونگ.
मैंने तो ये बात नहीं की कि एब्सोल्युटली वो तो एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। तो ये इन लोगों का हाल ऐसा है कि जब इनसे आर्ग्यूमेंट्स में ये नहीं जीत सकते, जब ये दलाइल से नहीं जीत सकते, तो ये क्या करते हैं, सॉफ्ट सिग्नल्स भेजते हैं, ये लोगों को उकसाते हैं। बड़ा आसान काम है, किसी के ऊपर इल्जाम लगा दो तुम गुस्ताखे रसूल हो। ये सैयद मुज़म्मिल अपनी पोस्ट में यही कह रहे हैं कि इनके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं, इस तरह के इल्काबात से नवाजा जाता है, वो ये इस्लाम दुश्मन है, ये जी गुस्ताख है। हालांकि ऐसी मेरी नजर से तो कोई बात, मेरी तो इन लोगों से, ये जितने पाकिस्तान के बेचारे जो इनलाइटेंड एक्टिविस्ट हैं, मेरी तो शिकवा ही इनसे ये है कि भाई आपको तो इनकी धज्जियां उड़ा देनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि हो सकता है, अगेन जैसे मैंने बताया, मैं इनको पर्सनली नहीं जाता हूँ, ये लिबरल मुसलमान होंगे, ये इस्लाम को रिफॉर्म करना चाहते होंगे, अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते होंगे, लेकिन कहने का मतलब ये, जो मैं आपको हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि इस आग में सब जलेंगे। आपके लिबरल मुसलमान भी मरेंगे इसमें, आपके जो मीडियोकर मुसलमान है वो भी मरेंगे, जिनको लिबरलिज्म का मतलब नहीं पता, और फिर आपके मौलवी तबका भी मरेगा, सारे मरेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये आग आपने जलाई है। और जो कोई आप में से, आपके अंदर से, मैं भी आपके अंदर से निकला हूं, लेकिन चलो मैं तो एथियस्ट हो गया, लेकिन जो लोग आपके अंदर से निकलते हैं, आप उनको भी नहीं जीने का हक देते। तो देख लें आपने क्या किया, अगले चांद पे पहुंच गए, और आप यहाँ पे अभी तक क्या इन्होंने प्रोड्यूस किया जी, पिछले साल 10 लाख हाफिजे कुरान निकले, हाफिजे कुरान। इन्होंने तो चंद पे लेके जाना, इन्होंने आपको आगे लेके जाना, क्या करना है इन्होंने, यही करना, गुस्ताखे रसूल की सरतान से जुदा, और इनके पास कुछ भी नहीं है देने को। ये वो कौम है जिसको अमेरिका का नोम चॉम्स्की बड़ा पसंद है। हाँ जी, पढ़ना लिखना आता नहीं, वो नोम चॉम्स्की को कोट कर रहा होता है, इनका कोई दूसरा थर्ड हैंड पे कोई हिलाली शलाली इनको कर रहे होते कोट, तो हाँ जी नोम चॉम्स्की ने ये कह दिया, वाह जी वाह, वो नोम चॉम्स्की बड़ा अच्छा बंदा, अमेरिका की धज्जियां उड़ा देता है। इंडिया से जी अरुंधति रॉय, ओह देखे जी वो भारत का मकरू चेहरा यहाँ कर देती है, कितनी सच्ची। और अपने मुल्क में जो इनके अरुंधति रॉयज हैं, या जो इनके अपने मुल्क के नोम चॉम्स्की हैं, उनके ऊपर ये जमीन तंग कर देते हैं, उनको जीने का हक नहीं देते, उनको कॉन्स्टेंटली इंटिमिडेट करते हैं। तो ये पाकिस्तान के जितने भी लंडे के थके हुए सस्ते सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स मोमिनीन जो हैं, ये जिनकी जिंदगियां दोबार कर रहे हैं, इनकी अपनी जिंदगी की कोई अचीवमेंट नहीं है। यानी इनमें से एक राजे का तो अभी चैनल उड़ गया, दूसरे राजे का, ये इतना नालायक है, पिछले 5 साल से मोटिवेशनल स्पीकर बनने की कोशिश कर रहा है, पॉपुलिस्ट नैरेटिव, द मोस्ट पॉपुलिस्ट नैरेटिव उठाएगा, वो आवाम के अंदर फेंकेगा, फिर भी लोग इसको नहीं सुनते। इतना नालायक है ये, इतना नालायक आपने कभी जिंदगी में। मैं आज अच्छी बातें पाकिस्तान के हवाले से करने लग जाऊँ, अच्छी प्यारी बातें, हमारा कल्चर बड़ा अजीम है, हमारे अवाम बड़े जबरदस्त है, गयूर अवाम है, देखे कैसे धज्जियां उड़ाऊंगा मैं। क्रिटिकल बात करना मुश्किल होता है, और ये वो लोग हैं, शहजाद जैसे लोग, डॉक्टर तैमूर जैसे लोग, सैयद मुजम्मिल जैसे लोग, परवेज हुदबॉय जैसे लोग, जो अपने मुआशरे को सही करने के लिए उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, मुश्किल बात करते हैं। वैसे ही मुश्किल क्रिटिकल बात करने वाले की बेचारे की जिंदगी दोबार होती है, तो ऊपर से ये लंडे के क्या करता है, इसके पास, जैसे मैंने आपको बताया, राजे रूजे के पास कुछ भी नहीं है बेचने के लिए, कोई नहीं है, कुछ इसके पास, इसकी शक्ल भी नहीं है बेचने के लिए। इसकी शक्ल देख के बंदा कहता है यार इसको चलो सिर्फ हम स्पीकर से ही सुन ले, फिर जब इसकी आवाज सुनते हैं, जो इसकी घटिया बातें सुनते हैं, उसमें भी हम कहते हैं यार ये क्या आदमी है, इसको इसके लोग भी नहीं सुनते, इतना नालायक है यार। लेकिन फिर क्या करेंगे, क्या सोल्यूशन है इसके पास? इसका सोल्यूशन ये है, वो ये गद्दार है, वो ये आशिकाने रसूल है, और ट्वीट में बड़े मजे से अपनी बना देंगे, हम तेजी डिस्कोर्स, ये तुम्हारे डिस्कोर्स, लोगों के ऊपर तुम इल्जाम लगाते हो, अपने जत्थे छोड़ते हो लोगों के ऊपर, तुम्हारे ऊपर छोड़े जत्थे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हकीकत में होना क्या है। ये राजे रूजे जितने बड़ा अलमबरदार बनते हैं, इस्लाम का झंडा जिन्होंने उठाया हुआ है, तो इनके पास कुछ भी नहीं है बेचने को। तो क्या होना है इनके साथ? ये जिस आग में इस मुल्क को घुसेड़ रहे हैं, इसके लपेटे में खुद भी आएंगे। ये जो जत्थे इन्होंने तैयार किए लोगों के लिए, जो ये डॉग विस्लिंग करते हैं, ओ ये गद्दार है, ये इस्लाम दुश्मन है, गुस्ताख है, ये इन्हीं की तरह, इन्हीं के बंदों में से इन्होंने खुद भी लपेटे में आना है, खुद भी रगड़े जाएंगे। इसने एक राजा से मेरे से डिबेट में, इसने मुफ्ती तकी उस्मानी को ट्रक के नीचे फेंक दिया, इसने सही हदीसों को झूठा कह दिया, गुस्ताखे हदीस है ये आदमी, गुस्ताखे हदीस। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची बातें जो आलमों ने मानी हुई है कि सच्ची है, वो सही हदीस है, जिसमें मुसलमानों का खड़ा हुआ है, उसको इसने ट्रक के नीचे फेंक दिया। और जब इससे पूछा गया, इसके अपने दोस्त ने, मुफ्ती यासिर वाइजी साहब ने पूछा, बताएं आपने किस बुनियाद पे इसको झूठा कहा, कुरान की आयत का मतलब बदल दिया। तो ये जितना लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, उठेंगे लोग खुद ही उनमें से, वो कहेंगे हाँ भाई राजे, किस बात पे तुमने इसको सही कहा, किस बात पे तुमने इसको झूठा कहा, हमारी आयत की तुमने मजाक उड़ाया। ये आयतों के मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग, मैं नहीं कह रहा। ये जो सोच जिसको ये बना रहे हैं, उस सोच का यही रिजल्ट निकलेगा। हमने देखा ये होता आया और होगा दोबारा। तो बहरहाल मुझे नहीं पता कि ये वीडियो हमारे सैयद मुजम्मिल साहब या डॉक्टर तैमूर या परवेज हुदबॉय या शहजाद देखते हैं, अगर देख लें तो आई नो कि मैं तो खुद आप लोगों के ऊपर तनकीद करता रहता हूँ वक्त के साथ साथ, और उसकी शायद ये वजह है कि मैं जरा कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ, आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, और अगेन मुझे नहीं पता आपके क्या व्यूज हैं, आप लिबरल मुसलमान हैं, आप जो कहते हैं मैं तो फेस वैल्यू पे लूंगा, दिलों के राज तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, हमें क्या पता आपके दिल में क्या है। लेकिन मैं आप सारों की इज्जत आपकी अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पे बहुत करता हूँ, चाहे मुझे आपकी बातें कुछ, जैसे मैंने आपको बताया अभी 1 हफ्ता पहले मैंने
क्रिटिकल वीडियो बनाई थी, लेकिन उसके बावजूद मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन में, दिस कंट्री डजंट डिजर्व यू। ये कंट्री आपको डिजर्व नहीं करता। चाहे बाहर के मुल्कों में ठंडी हवाएं खाएं ना, आपको ऐसे दाढ़ियों वाली जत्थे, ऐसे एक तो कोचे, ऊपर से जाहिल, ऊपर से जंगली, ऐसे जत्थे ना आपको नजर आएंगे। खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत आबो हवा है, कुछ भी नहीं है, मौज करें। ये इस मुल्क में कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो और अगर जो थोड़ी सी भड़ास निकालनी है, जैसे मैं निकाल लेता हूँ इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बैठ के, उस तरह निकाल लें। लेकिन नहीं, आई हैव टू कमेंड यू। वो मुझे नहीं पता, वो कई लोग कहते हैं बहादुरी और बेवकूफ़ी की लाइन जो होती है ना, वो बड़ी ब्लरी होती है, बड़ा कम फासला होता है आपस में। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगेन इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, इसको ये जो राजे रूजे हम जी आपसे हम तो डिस्कोर्स करते हैं, ये इस तरह डिसएग्रीमेंट करते हैं जैसे मैं इनके साथ करता हूँ डिसएग्रीमेंट, ऐसे करते हैं। इनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाते, किसी के ऊपर, किसी की जान को खतरे में नहीं डालते। ये राजा बड़ा हरामी है, ये इसी तरह की हरकतें जान के करता है। तो चले, आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। आई होप कोई इस तरह के लोग अगर पाकिस्तान में इस तरह, ये जितने चार ये हैं ना, अगर इन्हीं के एक बंदे जैसे 4 बंदे और पैदा हो गए ना, तो बड़ी तेजी से पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।